مکہ میں اچانک سے طوفانی ہواؤں اور بارشوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ویڈیو تیزی سے وائرل۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، جون جولائی کے آتے ہی دنیا بھر میں مانسون کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی پچھلے سیلاب کی تباہ کاریاں ہی ٹھیک نہیں ہوئی تھیں کہ دنیا بھر میں پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کل سمندری طوفان کی خبریں ہر طرف گرم ہیں۔ کراچی کے ساحل سمندر پر طغیانی اور ساحل سمندر کی سطح بلند ہونے کی خبریں بار بار سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور ایسی ہی دل دہلا دینے والی پیش گوئی مسجد حرام کے بارے میں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اس بار تیز آندھیوں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا رخ خانہ کعبہ اور دیگر سعودی ممالک کی طرف بھی ہوگا۔ کہیں یہ قرب قیامت کی کوئی بڑی نشانی تو نہیں؟ اس بات کی تفصیل بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی حج کے موقع پر تیز آندھیوں کے ساتھ طوفانی بارشیں ہوگی۔ اگر ہم تاریخ کے چند اوراق ہی پلٹ کر دیکھیں تو مسجد الحرام میں جاری توسیعی تعمیراتی کام کے دوران تیز آندھی اور طوفانی بارش کے دوران کرین کے مسجد الحرام کے احاطے میں گرنے سے 90 عازمین حج شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ صفا اور مروہ کی درمیانی جگہ پر پیش آیا، جس سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے تھے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جس کے باعث شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ طوفان اور حادثے کے باوجود خانہ کعبہ کا طواف جاری رہا اور حرم شریف کی فضا لبیک اللہم لبیک کی صدا سے گونجتی رہی۔ حرم شریف کی توسیع کا کام جاری تھا کہ اس دوران تیز آندھی، طوفان، بارش اور ژالہ باری شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں درخت اور خیمے اکھڑ گئے۔ اس دوران صفا و مروہ کے درمیانی مقام پر حرم کعبہ کی توسیع کے لیے نصب کرین نیچے آ گری۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ایمبولینسوں کے ذریعے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ اس طوفان میں بہت سے مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایمبولینسز میں ہی موجود رہی، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق حرم شریف میں حادثے کے وقت کم و بیش 20 سے 30 ہزار عازمین حج موجود تھے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر عازمین حج شامل ہیں۔ اس تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سعودی شہری دفاع کے محکمے نے حادثے میں 87 افراد کے شہید اور 180 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ عینی شاہدین کے مطابق واقعہ صفا اور مروہ کے درمیانی مقام پر نماز عشاء سے پہلے پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 دن پہلے جگہ کو نمازیوں کے لیے کلیئر کیا گیا تھا۔ شہری دفاع کے ترجمان کرنل سعید بن سرحان نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ جائے وقوع پر سعودی ہلال احمر، ریسکیو اور محکمہ صحت کی 15 ٹیمیں سرگرم ہیں۔ مکہ معظمہ کے گورنر شہزادہ خالد بن الفیصل نے کرین حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر کمیٹی تشکیل کرتے ہوئے جلد رپورٹ طلب کی۔ BBC کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اس حادثے کی کیا وجہ بنی، تاہم عرب ذرائع ابلاغ نے کہا کہ تیز ہوا کے باعث کرین مسجد کی چھت پھاڑتے ہوئے نیچے جا گری۔ حکام نے شہداء اور زخمیوں کی قومیتوں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرین حادثے کے زخمیوں میں 9 بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور وزارت حج نے ابتدائی طور پر ایک پاکستانی ڈاکٹر کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ کئی اور پاکستانیوں کی شہادت کا خدشہ بھی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق 7 سے 8 پاکستانیوں کی شہادت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ حج مشن نے شہید حاجیوں کی تفصیلات کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کر دیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے حادثہ کو 2 روز پہلے ہی نمازیوں کے لیے کلیئر کیا گیا تھا۔ حادثے کے باوجود بیت اللہ کا طواف جاری رہا۔ حادثے کے وقت طوفانی ہوا چل رہی تھی، بارش اور ژالہ باری ہو رہی تھی۔ جمعہ ہونے کی وجہ سے رش زیادہ تھا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق شدید طوفان کے دوران بجلی گرنے سے کرین حرم شریف کے نو تعمیر شدہ حصے پر گری۔ یہ مطاف طواف کی جگہ پر گری۔ آن لائن کے مطابق شہید ہونے والوں میں پاکستانی، ملیشین، بھارتی اور انڈونیشی شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 25 بنگلہ دیشی عازمین حج شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کرین ویل چیئرز پر سوار عازمین حج کے طواف کے لیے مخصوص جگہ پر گری۔ بھارتی میڈیا کے مطابق زخمیوں میں 9 بھارتی عازمین حج شامل ہیں۔ حرم شریف کو 4 لاکھ مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام جاری ہے، جس کے لیے تعمیراتی کرینیں لگائی گئیں، جن میں سے ایک طوفانی آندھی اور بارش کے باعث گری۔ حج کی ادائیگی کے لیے اب تک 8 لاکھ عازمین
दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंच चुके थे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। जराये का कहना है कि मजीद कई पाकिस्तानी भी शुहदा में शामिल हो गए हैं। जराये वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक एक पाकिस्तानी आज़िम हज शामिल होने की तस्दीक हो गई है। जराये का कहना है कि मजीद कई पाकिस्तानी भी थे। ऐसे वाकयात कई सालों से सऊदीया के हवाले से सुनने में आ रहे हैं, जो कि बाज लोगों के मुताबिक कुर्ब क़यामत की निशानियों में से हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। मौलाना ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कोई 70 साल कबल हज पर गए। वो हमें बतलाया करते थे कि जब मैं हज पर गया तो वहाँ के अरब लोग हम हाजियों से राब्ते करते थे, ताल्लुकात बनाते थे, एड्रेस लिया करते थे और फिर हमारे यहाँ आया करते थे और हाजी लोग इनके साथ ताउन किया करते थे। यानी हज वही करता था जो साहिब हैसियत होता, और ऐसे साहिब हैसियत लोग बहुत कम हुआ करते थे। फरमाते थे कि मेरे पास भी अरब लोग आए और मैंने इनके साथ ताउन किया। ऐसे ही एक अरब के बारे में उन्होंने बताया कि मैं पहली बार हज पर गया तो मैंने रियाज में इसे नंगे बदन और नंगे पाँव देखा। जब दूसरी बार गया तो रियाज शहर में वो कई मंजिला इमारत का मालिक था। मैं इसकी दौलत और रियाज शहर को देखकर हैरान रह गया। इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज अल खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। अरब दुनिया की बिल्डिंग्स सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। बताने का मकसद सिर्फ इस कदर है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो रहा है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद अल्लाह के उसूल हर कमाले रा ज़वाले कि हर कमाल के लिए ज़वाल है का आगाज भी हो चुका है। गाड़ियां सिर्फ तेल पर ही नहीं बल्कि गैस, बिजली और सोलर एनर्जी वगैरह से भी चलना शुरू हो गई हैं। तेल दीगर मुल्कों से भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया कि अब मार्केट तलाश करना भी एक मसला है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। यानी पहले भी सरसब्ज था, क़यामत के नजदीक दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। याद रहे कि मक्का के करीब सहरा में से हाथी की बाकियात मिल चुकी हैं और हाथी इंतहाई सर्द इलाके में होता है। अल्लाह अल्लाह, कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से वाद गैर ज़ी ज़रा ब्याबो ग्याह वादी करार दिया, वो सब्ज़े से लहलहा उठेगी। चुनाचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बाइस सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इतनी बारिशें और हवाएं कि सैलाब आना शुरू हो गए। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। एक सैलाब चंद दिन पहले ही आया है जिसमें चंद अफराद लुक़्मा अजल बने। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने वाली है और जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनद में हदीस लाए हैं जिसे मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के एतबार से सही कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुसलमानों के खून बहने की जगह शाम है। आज हम देख रहे हैं कि खूनरेजी के एतबार से शाम का इलाका इराक की सरजमीन से बहुत आगे निकल गया है। ये खूनरेजी इसलिए बढ़ गई है कि लीबिया और इराक के सुदूर को जिंदगी से फारिग कर दिया गया, जबकि शाम का सदर ताहाल बाकी है। रूस और ईरान इसकी पुष्ट पर हैं और अब रूस अमली तौर पर शाम में मौजूद है, जबकि अमेरिका और बरतानिया वगैरह इसको फारिग करना चाहते हैं। यूं बशरुल असद के बरकरार रहने की वजह से शाम के मुसलमानों का खून अर्जा हो चुका है। मुस्तकबिल में ये जंग और फितना बढ़ता हुआ नजर आता है। ये सब कुर्ब क़यामत की निशानियों में से हैं जो कि अब जाहिर हो रही हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ईमान की जिंदगी और मौत नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।